गुरसेवक धौला जी ते अमन जोत जी एक मिनट मंच ते आ जान। कुछ ट्राइडेंट वाले ने जसवीर राणा जी लिए तोहफे भेजे ने, वो कृपा करके देना है। तुसी हजे जाना नहीं किसी ने, सारिਆਂ वास्ते ਜਿਹੜੇ ट्राइडेंट ਵੱਲੋਂ कुछ गिफ्ट ने वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ जाਣ। धन्यवाद, शुक्रिया। एक मिनट लिए बेअंत बाजवा जी थोड़े नाम खास होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेली साहब। समा लगभग अपना समाप्ति वाला तो बड़े तुसीं प्यार नाल सुन रहे हो। साडे विचकार कहानीकार मैडम कुलदीप कौर भुल्लर जी आए ने पटियाले तो, मैं उन्होंने जी आया आखदागा। तो इस संस्था का ट्राइडेंट ग्रुप संघेड़ा का मैं धन्नवादी हाँ जिन्होंने सानू इस समागम लई जगह भी दी है। तो हर साल वो सानू जदों इत्थे मानयोग संदीप गोयल जी SSP साहब सन तो उन्होंने थ्रू साढ़े कोल एक कह ली भी स्पॉन्सर के तौर पर पहुंची सी सहायता। 1 लाख रुपया साड़ी सभा नूं ट्राइडेंट ग्रुप वालों दिता गया सी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नैक्सट टाइम तो जो ट्राइडेंट संस्था ने कहा गा सानू भी हर साल अणखी साहब की वरसी के 2 लाख रुपया सानू जी सभा नूं वो दिता जाया करूगा। तो दूसरी बार उन्होंने फिर आखिर दे विच सानू उही गल कही है भी तुसीं भवन लई कोई जगह देख लो भी असीं तुहानूं जिहड़ा जिन्ना भी खर्च हो भवन बनाउण दा वो असीं देवांगे। तो मैं रपिंदर जी ने सवेरे गल हुई सी भी इस बार असीं साल 1.5 साल लंघ गया कोरोना करके भी हुण असीं जगह वो जरूर लभ के उन्होंने देवांगे तां जो अणखी साहब के नाम पर वो भवन बन सके। इस तरह किसी संस्था की मदद लैके इन्हों तो ही आप AC लवा लाँगे, फिर उत्थे वधिया प्रोग्राम आप होर इस तरह करते रहेंगे तो साहित्य दी जिहड़ियां गल्लां ने वो चलदियां रहणगीਆਂ। बहुत बहुत शुक्रिया सारे ही दोस्तों मित्रों। अणखी साहब का सुपना सी कि पंजाबी भवन बरनाले बने, बहुत बारी कहते होंगे, पर मैनूं हुण लगदा है कि बन जूगा। नौजवान मुंडे मूहरे लगे ने तो जिस तरह नाल इन्होंने अपने लिंक बनाए हुए हैं सारे बहुत वधिया। मैनूं उम्मीद है कि एक काम जिहड़ा इस तरह चलूगा। तो बहुत बहुत बधाई इन्हों हरविंदर निक्कू जी, मैं उन्होंने बेनती करदा कि आके अपने जर्नलिस्ट एसोसीएशन वालों तो हाँ इन्हों के पिता जी की अणखी साहब नाल भी सांझ सी उहदी गल करनी। परम सत्कारयोग सारे लेख साथियों फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वैसे तो जो मैनू इन्होंने बेदी साहब ने कहा सी बोलने लई, मैनू लग्या सी मैं जिहड़ा समय 2 बजे तक दिता गया भी मैं उस समय नूं देखदे होए ना बोलां तो ज़्यादा ठीक है। पर फिर बेअंत बाजवा जी ने जो कहा मैनू लग्या भी जो मैं अपनी गल है जिहड़ी वो रख दियां, मेरी पहचान है जिहड़ी मैनू इस गल का माण है भी अज जिन्हां दे नाम पर फंक्शन किया जा रहा है अणखी साहब उन्होंने 5वीं तो लैके 10वीं तक पढ़न का जिहड़ा मौका है वो साडे घर मिलिया जी। तुसीं किताबां दे विच जिक्र देखा होगा हंडियाया पिंड दे विच जदों पढ़े ने तो मेरे दादा जी कोल मतलब वो पढ़े ने। उस तो बाद उन्होंने जिहड़ी नौकरी भी मिली तो वो नौकरी भी उन्होंने पहला हंडियाए दे विच मिली तो उदों भी साडे घर रहिंदे रहे। मैं इन्ना कुछ बेनती करदा घर सामण वाला है वो घर एक तरह का मक्का ही है। बहुत वधिया जिक्र किया उस मले झाड़ियाँ हंडियाया कि उन्होंने जी भी बहुत लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुण मैं मंच पर विराजमान जसपाल मानखेड़ा जी को बेनती करदा कि अपने विचार साझे करनगे संखेप दे विच। बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल और पंडाल विच बहुत
ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੇਖ ਦੋਸਤੋ, ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਔਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਧੌਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। रफ्तार कुछ जिंदगी की यूं बनाए रख गालिब, रफ्तार कुछ जिंदगी की यूं बनाए रख गालिब, दुश्मन भले आगे निकल जाए पर दोस्त कोई पीछे ना रहे। दुश्मन भले कोई आगे निकल जाए पर दोस्त कोई पीछे ना रहे। ये अणखी साहब का जिहड़ा सुभाਅ सी ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਾਡੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਚੰਦ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੀਨੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟੰਗ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਸਾਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਧੌਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ, ਅਮਨਦੀਪ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ, ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਧੌਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਣਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਗਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਧੌਲਾ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੂਰਵਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਬਰਸੋਏ ਹੋਏ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ, ਜਸਵੀਰ ਰਾਣਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਗਾਲਵੀਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 75ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੜਿਆਲਵੀ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 75ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜਾਰਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਆਪਣੀ PhD ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿੱਤਰਿਆ, ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਪੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਾਗਦੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਸਵੀਰ ਰਾਣਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲੱਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਜਤ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਵਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਦਾ ਗੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੰਡੇ ਧਾਲੀਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਖੋਖਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਸ਼ਕਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਸ਼ਲ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਤ ਨੇ? ਇਹ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਝੱਕ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਡਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਭੇਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ ਹਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਮਸਤੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਬਾਰੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੈਬਸਟਰ ਡੇਵਿਸ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ मेरा नाम वेबस्टर डेविस है, मैं एक रिटायर्ड फौजी और किसान हूँ। मैं भारतीय किसानों को बताना चाहूँगा कि मुझे उन पर बहुत फ़ख्र है, उनका फैसला बिल्कुल जायज़ है। मैके कैलीक्रेट जिहड़ा लाइव स्टॉक फार्मर है कंसास च, वो कहता है मुझे फ़ख्र होता है भारत के किसानों पर। अमेरिका में तो विरोध करने के लिए किसान ही नहीं बचे हैं। मैं भारतीय किसानों को दाद देता हूँ कि अपनी आवाज़ बुलंद की है। इसी तरह चार्ल्स मैकक्लैंड, वो भी फार्मर हैगा, तो ब्रिक मज़दूर भी है। वो कहता मैं एक युवा किसान और मज़दूर भी हूँ। हिंदुस्तान के लोगों को मेरा कहना है कि कायम रहो, आप जीतोगे, एकजुट रहो। जोएल ग्रीनो वो भी है, वो कहता है लड़ते रहो, जंग जारी रखो, कायम रहो। जेकर राम स्वरूप अणखी साहब होंदे तो उन्होंने भी ऐं कहना सी, लड़ते रहो, जंग जारी रहो, खेतर फ्रंट कोई भी होवे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मान।